Okay, teachers, welcome to JSN English Learning. We are with the prologue to Canterbury Tales, and we have seen so far up to line number 207. We begin with the character Friar. Okay, Friar is the 11th character that we are discussing. What are the major characters of the Friar? The Friar is a pleasure-loving man. It is given very clearly there. Okay, a pleasure-loving, merry one. That is the old English, wanton and merry, which means pleasure-loving. A man who loves, okay, a man who loves seeking pleasure. Okay, a man who loves pleasure. And then, see, there is some disturbance there. Anyhow, we'll get back. Sorry. I think the page doesn't move. Okay. The friar is a pleasure-loving and a very happy man. And look at the description. What is the next description? Okay, the modern thing is, he is a limiter with assigned territory, a very solemn man, a man who has control of a particular territory. ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு இன்சார்ஜா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். Okay, is the information clear? A man in charge of a particular territory. Okay, a limiter. A limiter in the sense, you need to understand mendicant. MENDICANTS. Mendicant friars. Mendicant friar means they often go begging, asking for donation. That is the modern word. The ancient word was people who go from door to door begging and living their lives. They do their work, they pray, and for their livelihood, they go begging. Okay, அதாவது இறந்து பிழைக்கக்கூடிய மனிதர்கள். Okay, and this man is licensed to beg or ask for donation in a particular area. Is the information clear? Very good. Now we shall go forward with the next character. The next character, I think there is again a disturbance because people join late. Okay, so it becomes a problem. We have to join prior. Otherwise, from now on, I think I cannot disturb others. So I may not give admittance to people who come little late. Okay. Now, coming to this man, okay, he is what type of man? He is so mellowed. A man who has the glib. You find that all these things there. In the 4 orders of the friars, what are the 4 orders of the friars? You need to take down all these informations. The 4 orders mentioned here. What are the 4 orders? 4 major orders of the church. Number 1, the Dominican order. Dominican order. Number 2, Franciscan order. Number 3, Carmelite order. And number 4, Augustinian order. These are the 4 orders of the church. And this man, look at the description, he is the best orator. He is very good at speaking and convincing people. A man who had the gift of the gab. இந்த வார்த்தையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Gift of the gab. Gab அப்படின்னா
பேச்சுத்திறன். இந்த 4 ஆர்டர்லையும் இருக்கக்கூடிய எல்லா மங்ஸையும் நீங்க கணக்குல சேர்த்தீங்கனாலும் இவரை மாதிரி பேச்சு திறனில் தேர்ந்தவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை. This is very important. A man who excelled in the ability of speech. Okay. A man who excelled in the ability of speech. நல்லா பேசி மக்களை மயக்கி அவங்கள்ட்ட இருந்து கிஃப்ட்ஸ் வாங்கக்கூடிய ஒரு மனிதன். And what was his job? He had made many marriages of young women at their own cost. He had arranged marriages for young men and women, and from women he got lot of money. A man who had unique love for money அப்படின்னு ஒரு தடவை PCTRB எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. Among the pilgrims, which of the character had a love for money? Okay, love for money. என்ன பண்ணுவாராம்? எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு காசு வாங்குவாரு? He used to get as much as the girl could afford. அவளால எவ்வளவு கொடுக்க முடியுமோ. இப்போ ஒரு சில பேரால சில்வர் காயின் தான் கொடுக்கணும்னா சில்வர் காயின், இப்போ கோல்டு கொடுக்க முடியும்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து கோல்டை கறந்துருவாரு. And then comes the most important statement, an irony, an ironical statement. ஐரணினா தமிழ்ல வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி, புகழ்வதை போல் இகழ்வது, இகழ்வதை போல் புகழ்வது, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்க அழகா கொடுத்திருக்காரு. This man is the noble pillar of his order. The noble pillar of his order. அவங்களுடைய அந்த ரிலிஜியஸ் ஆர்டருக்கு இவர் ஒரு பெரிய தூண், பக்கபலமாக இருந்தார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்த சபையே இவர் தான் தூக்கி பிடிச்சாரு. அப்ப மறைமுகமா பாத்தீங்கன்னா அந்த சபை வந்து நல்லா இருக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இவர் பண்ணக்கூடிய அந்த பணம். Okay, now look at the next statement, 215. அந்த லைன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, he was very well beloved and familiar with whom? With the landowners everywhere in the country. Okay, he was a friend of rich people. Friend of rich landowners. இதுல என்ன சார் தப்பு அப்படின்னு கேட்பீங்க. That shows what was his affection. ஒரு poor mendicant, ஒரு பெகர்லி ஆர்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு priest, அந்த பெகர்லி ஆர்டர்ல இருக்கக்கூடியவர் he should befriend the poor people. ஏழை மனிதர்களை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு மனிதர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு? He was friendly with only the rich people, not to mention about the poor people. காசு யார் கையில இருக்கோ அவங்க சைட்ல இவரு ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாரு. And then very very satirical is line number 217 218. என்ன அப்படின்னா, he also knew all the worthy women of the town. அந்த டவுன்ல இருக்கக்கூடிய ரிச் விமென் வேர் வெல் நோன் டு ஹிம். அப்ப இவர் என்ன பண்ணுவாரு, அங்க இருக்க ரிச் விமனை பெஃப்ரெண்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து காசு கறப்பாரு. he was too friendly with women. பெண்டீரோடு என்ன பண்ணுவாரு, ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது that is a sign that the priest is a corrupt man. ஓகே, அவருக்கு வந்து துறவி, ஒரு துறவி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். அது ஆண்களோடு இருந்தாலும் சரி, பெண்களோடு இருந்தாலும் சரி. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, ரிச் விமனை டார்கெட் பண்ணி அவங்களோட ரொம்ப எல்லா விமனையும் நல்லா பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அளவுக்கு இருந்தாரு. அண்ட் தென் வாட் வாஸ் ஹி டூயிங், ஹவ் வாஸ் ஹி மேக்கிங் மணி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he was having the power of confession. பாவ மன்னிப்பு வழங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தார். அப்ப அதனால என்ன சார் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, பாவ மன்னிப்பு வழங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய இவர் வேற என்ன விஷயம்லாம் பண்ணாரு அப்படின்னா, he was sorry just a minute. Okay, he was அந்த பேஜ் மூவ் பண்ணலாம்னு பாக்குறேன். Okay, the page could not be moved. It needs to be erased. It needs to be erased, ma'am. Okay, I'll erase it. Thank you. Because I am... Erase பண்ணிட்டேன் sir.
நீங்க எரேஸ் பண்ணிட்டீங்களா? எரேஸ் பண்ணுங்க மேம். இஸ் இட் பாசிபிள்? யா, குட் மேம். Thank you. I think you can. I have to move the next page. I think. It is stuck. Yeah, now it is okay, ma'am. I think in 213 I am there. Okay. We were with 213. In 213, we called this man as the noble post of his order, and then we were speaking his friendship with the landowners, and then we also said that he was very friendly with worthy women of the town. அந்த டவுன் விமனோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருந்தாரு. அவர் கையில ஒரு பணம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் இருந்தது. வாட் இஸ் தட் அப்படின்னா, he was having the power of confession. பாவ மன்னிப்பு வழங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தார். And what was his claim? His claim, he claimed that he was more than a parish priest. நான் வந்து ஒரு லோக்கல் ஆர்டினரின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு ஒரு ப்ரீஸ்ட் இன்சார்ஜா இருப்பாங்க. he is called a parish priest. அவங்களுக்கெல்லாம் மேல நான் எங்க வேணுமோ போய் யாருக்கு வேணுமோ பாவ மன்னிப்பு கொடுக்கலாம். And he says, I have a license from my order to go anywhere. இந்த ரிலிஜியஸ் விஷயங்களை நீங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன அப்படின்னா, ஒரு பாரிஷ் ப்ரீஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு பாரிஷ்னு ஒரு லிமிட் இருக்கும், ஒரு பாரிஷ் லிமிட். அந்த பாரிஷ் லிமிட்டுக்குள்ளதான் அந்த ப்ரீஸ்டுக்கு பவர் உண்டு. அவர் அடுத்த பாரிஷ்ல போய் எந்த விஷயம் செய்யணும்னா அங்க இருக்க பாரிஷ் ப்ரீஸ்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும். That is a kind of relationship priest have. லிமிடேஷன், ஃப்ரீடம் வித் லிமிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த பாரிஷ் லிமிட்டுக்குள்ளார உங்களை ஒருத்தர் இன்வைட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க போய் அந்த ஏரியா பாரிஷ் பிரீஸ்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் உள்ள போகணும். அதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஹம்பிளா போய் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, நான் யாருக்கிட்டையும் எதையும் கேட்க வேண்டியதில்லை. ஐ ஹாவ் லைசன்ஸ் ஃப்ரம் மை ஆர்டர் டு கிவ் கன்ஃபெஷன். அண்ட் look at the way he was listening to confession. He says his confession were very sweet. Normally, when a priest listens to confession, he should not take it to his heart. He is alter Christ. We call it as altus Christi. Means another Christ. அப்ப அவரு கொஞ்சம் கடுமையா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. when you are absolving the sin, you should give heavy penance. ஒருத்தர் தப்பு செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் பொழுது அவங்க கிட்ட ரொம்ப ஜாலியா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, பெரிய பிரச்சனை கிடையாது, நீங்க ஒன்றும் பெருசா தப்பு பண்ணல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. கொஞ்சம் கடுமையா அவங்கள தண்டிக்கணும். அவங்களுக்கு தேவையான என்ன பண்ணணும், பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். அப்படி இருக்கக்கூடியவர் தான் ஒரு நல்ல பிரீஸ்ட். ஆனா இவர் என்ன பண்ணாரு, he was pleasing people who came to him for penance. Okay, that is here in the statement. பாருங்க, அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன பண்ணிருக்காராம், he was pleasing people by giving them very less punishment, very very lenient அப்படின்னு இருக்காங்க. ஓகே, இங்க இருக்கு பாருங்க. he was a lenient man in giving penance. penanceனா பாவ பரிகாரம். அப்ப ரொம்ப ஹார்ஷா எந்த பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்காம he gave very less punishment. ஏன் லெஸ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா, in turn for giving less punishment, கொஞ்சமா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணாரு, அவங்கள்ட்ட கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டாரு. அண்ட் வாட் வாஸ் his claim again? இந்த காசு எதுக்காக வாங்கினாரு, பாவ மன்னிப்பை வித்துக்கிட்டு இருந்தாரு. எதற்காக அவரு அந்த பாவ மன்னிப்பை வித்தாரு அப்படின்னா, he says that he will give that money to the poor people of his order, the poor priest of his order. Okay, and then he knew that a man was repentant, for many a man is so hard in his heart. அவர் என்ன சொல்றாரு, every man should repent. If you should repent, you should pay some money to the priest அப்படின்னு அவர் கிளைம் பண்ணாரு. Okay, so that is some information that we have regarding the friar. Okay,
Now we move little further. இன்னும் கொஞ்சம் மேல போய் பார்த்தோம்னா, okay, we have some more thing. என்ன சொல்றாரு? நீங்க பண்ற தப்புக்கு அழுது வழிவதை விட, instead of weeping and praying, you can give a silver. Okay, you can give a silver to the friar. Okay, நீ அழுது புலம்பி உன்னுடைய பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்வதை விட, okay, it is here. You can give a piece of silver to the poor friar. I am a poor friar. If you want to feel sorry for your sins, உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு வேண்டும் என்றால் ஏதாவது ஒரு சின்ன சில்வர் பீஸாவது என் கையில கொடுங்க. நான் கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவேன்? இது எனக்காக இல்ல, என் ஆர்டர்ல இந்த மாதிரி நிறைய புவர் பீப்புள் இருக்காங்க. ஐ வில் கோ அண்ட் கிவ் இட் டு தெம். ஓகே, அண்ட் தென் லுக் அட் த கிஃப்ட்ஸ் தட் ஹி ரிசீவ்ட். ஓகே, த கைண்ட் ஆஃப் கிஃப்ட்ஸ் ஹி ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் பீப்புள். நம்பர் ஒன், ஓகே, நைவ்ஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் வைஃப்ஸ். அவருடைய ஹூட்ல பாத்தீங்கன்னா, ஹூட்னா அந்த தலைக்கவசத்துல பாத்தீங்கன்னா, he was having, okay, lot of knives, சின்ன சின்ன குட்டி நைவ்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஒண்ணுமே இல்லாதவங்கள்ட்ட சின்ன சின்ன நைவ்ஸ் வாங்கி அத அங்க வச்சிருந்தாரு. அண்ட் தென் ஃப்ரம் ஃபேர் வைவ்ஸ், வைஃப்ஸ் வராங்க, மேரிட் விமென், அவங்கள்ட்ட இருந்து என்ன பண்றாரு? he borrowed pins and he was having them on his hood. Okay, and அவருடைய வாய்ஸ் எப்படிப்பட்ட வாய்ஸ்? The voice of this man, he had a merry voice. Okay, merry voice. And then okay, he knew how to sing and play the stringed instrument. Okay, or guitar, mandolin, அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். He knew how to play on a rote. What do you mean by rote? அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க. So kindly make note of this word. A rote means a stringed instrument. So this man was skilled at playing a stringed instrument. அந்த தம்புரா அந்த மாதிரி இருக்குமே, அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிளே பண்ணுவாரு. Okay, and then he absolutely took prize for reciting ballad. Ballad அப்படின்னா long narrative poems. So he was also skilled in narrating, reciting ballad. Okay, ballad அப்படின்னா poems which can be put to music. And look at the description of his body. His neck எப்படி இருந்தது? அவருடைய நெக், இட் வாஸ் ஒயிட் ஆஸ் a lily flower. வெள்ளை வெளையர்னு இருந்தார். அவருடைய இந்த நெக் போர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை வெளையர் என்று இருந்தது. And what was his physical strength? He was strong as a champion fighter, physically strong. Okay, he was physically strong. Okay, hope all these informations are already entered into yourself, into your mind. Now I am going into the next lines. Okay, I have to erase this and go to the next line. அப்ப எல்லா டீடைல்ஸும் அப்படியே கொடுத்துட்டே வராரு. ஓகே, அவருடைய நெக்கை பத்தி இப்ப டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிறோம். And look at the next information. This man though a friar, though a mendicant friar. Okay, friar அப்படின்னா of the beggarly order, mendicant. இந்த வேர்டு நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன் மெண்டிகன்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை மென்ஷன் பண்ண அப்படின்னா, இறந்து உயிர் வாழக்கூடிய அந்த ஒரு மக்கள், தங்களுக்குன்னு சொந்தமா எதுவும் இருக்கக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு ஏழ்மையில இருக்கணும். அதனால யாசகம் வாங்கி தங்களுடைய வயிற்றை நிரப்பி வாழ்ந்த சாதுக்கள், அந்த ஆர்டர்ல இருந்த இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணாரு? பாவ சங்கீதனம் அப்படிங்கிற பேர்ல ரிச் பீப்புளோட நல்லா பழகி அவங்கள்ட்ட இருந்து கிஃப்ட்ஸ் வாங்கினாரு. That shows he was corrupt. Okay, and he was physically strong. He was strong as a champion fighter. Physically பயங்கர ஃபிட்டா இருந்தாரு. And ரொம்ப சாசர் பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு அவரை வந்து மட்டமா கீழே கொண்டு போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. He knew the taverns. Tavern means a inn. Okay, all the inn where people gathered. He knew all the tavern, all the pubs. இப்போ மாடர்ன் டேர்ம்னு சொல்லணும்னா pub.
அப்ப மாடர்ன் பப்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. And he knew every innkeeper and every barmaid, to add a little more to the irony. அவருக்கு இன்கீப்பர்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கல, அந்த இன்கீப்பர்ஸ்ல அந்த சரக்கு ஊத்தி கொடுக்கக்கூடிய பார்மேட் இருப்பாங்களே, பார்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய லேடிஸ், அந்த பார்ல ஒர்க் பண்ண லேடிஸ் எல்லாருமே இவருக்கு நல்லாவே தெரியும். that shows how close he was with women. Okay, so I think you are closely following, okay, all the description of this particular monk. And then, okay, he knew the bar women, but he did not befriend a leper or a beggar woman. அவருக்கு யார் அவர் போய் யார சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா, he should serve the lepers. தொழுநோயாளிகளுக்கு பணி செய்வதுதான் அவருடைய அழைப்பு. அதே நேரத்துல ஏழ்மையில இருக்கக்கூடிய டெஸ்டிடியூட் விமென், அவங்கள சோசியலி அப்லிஃப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அழைப்பை பெற்ற ஒரு ஃப்ரையர் இதை எல்லாத்தையும் ஓரமா கட்டிட்டு பணக்கார பெண்டீரோடு, இந்த பார் விமனோடு, யாரு காசு நிறைய சம்பாதிப்பாங்களோ, யார் லைஃபை ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுவாங்களோ அவங்க சைட்ல இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, பணி செய்து கொண்டு இருக்கிறார், வேற மாதிரி பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. And look at the ironical way of putting. He calls this man as a worthy man. Okay, he calls this man as a worthy man. And அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 245ல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, he did not have any contact with sick lepers because reason. ஏன் அவர் லெப்பர்ஸ் பக்கத்துல போகல அப்படின்னா, it was not respectable and it was not profitable. Hey, somebody is meddling with the mic switch off பண்ணி வச்சிருங்க. Don't touch that particular application. He did not serve the leper nor the poor woman because serving the leper was not respectable job. ஏன் அப்படின்னா, அந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா lepers were considered to be what is it, people who are untouchables. அந்த அன்டச்சபிள்ஸ் பக்கத்திலே போகக்கூடாது அப்படின்னு இவரு நினைச்சாரு. அப்ப அன்டச்சபிள்ஸ் பக்கத்துல போறவங்கள are considered to be untouchables. So he did not want to lose his respect. அதாவது அவங்க பக்கத்துல போனா அவங்க கொடுப்பதற்குன்னு அவங்க கையில ஒண்ணும் இருக்காது. அதனால அவர் என்ன பண்ணல, he did not go with the poor people. அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மக்கள் யாரு அப்படின்னா, he always spent time with the rich people, with the sellers of victuals. Victuals அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா it is food. யாரெல்லாம் நல்ல சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடிய மக்களா இருந்தாங்களோ, யாரெல்லாம் நல்ல விருந்து கொடுப்பாங்களோ அவங்க பக்கம் தான் இவர் அதிகமான நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணாரு. These are the description of the monk in this particular display page. I am erasing this content and I will take you further. I hope you are following it very closely. ஏன்னா இது டீடைல்டு டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி டீடைல்டா தான் நடத்தணும். Okay, so I will be taking you like that. Okay, and then wherever he went, he was making profit. Okay, wherever he went, he would go make profit. He would make profit. அவருக்கு ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் எய்மா இருந்தது. ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு அவர் செய்து கொடுத்த சத்தியம் அவரை மறந்துட்டாரு. ஓகே, எங்க இருந்து லாபம் வரும், அந்த லாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய மக்கள் பக்கம் மட்டும்தான் இவர் போனாரு. ஒண்ணுமே இல்லாத மக்கள் பக்கம் சர்வீஸ் பண்ண இவர் போவே இல்லை. Okay, and then look at again an ironical statement. He was courteous. He was graciously humble. This usage is not positive. It is a negative usage. So we call it as irony. Okay. He is, what is it? Chaucer is ironically describing the friar. Full irony தான். அப்படின்னா வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி. உண்மையாலுமே அவரு ரொம்ப வெல் மேனர்டு சார்.
உண்மையாலுமே அவரு ரொம்ப கிரேஷியஸ்லி ஹம்பிள், ரொம்ப ஹம்பிளா இருப்பாரு சார். எளிமையா இருப்பாரு, ஏழ்மையில இருக்கிறாரு. ஆனா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்காருன்னு அர்த்தம். Look at the next statement. He was the best beggar in his house. House அப்படின்னா community. Okay. He belongs to a community of friars. அவருடைய கம்யூனிட்டியில ஒரு மடம்னு இருக்கும். அந்த மடத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய பெகர்ஸ் இருப்பாங்க, இந்த ப்ரீஸ்ட் இருப்பாங்க, இந்த ஃப்ரையர்ஸ் இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பப்ப போய் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஏரியா ஒதுக்கி இருப்பாங்க, அந்த இடத்துல போய் இறந்து யாசகம் வாங்கி கொண்டு வருவாங்க. அண்ட் திஸ் மேன் இஸ் த பெஸ்ட் பெகர் பிகாஸ் he was making lot of money. He was making lot of money, and this is also ironical description. The ironical description. And then look at the next point, which is there in 252a. Okay. And then he was giving grants. Okay. He gave a certain grant, a certain fee for his grant. That is begging, right? And none of his brethren came there in his territory. ஏன் ஏரியாக்குள்ளார யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, வராம இருக்கிறதுக்கு கிராண்ட் கொடுத்தாரு. அதே நேரத்துல அடுத்தவங்க ஏரியாக்குள்ளார போய் பெக் பண்றதுக்கும் இவரு கிராண்ட் கொடுத்தாரு. Okay. And then, okay, look at the next one. For through a window he had not a shoe. Okay. For through a window had not a shoe, so pleasant was his in the beginning, yet he would have a farthing before he went away. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, whenever he goes into a house, he will not move away from the house without getting something. எப்படியாவது பேசி சமாளித்து அங்கிருந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு, he will get a farthing. What do you mean by farthing? Okay, அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. Farthing is a reference to a coin of small value. Coin of small value in England. Okay. இப்போ நமக்கு ஸ்மால் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மினிமமா அந்த 5 ரூபாய்லாம் இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்லாம போச்சு. மினிமம் ஒரு 100 ரூபாயாவது கொடுங்க. ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு பெக்கர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்க, இதோட வந்துட்டு இருக்காங்க, அந்த ஸ்வைப்பிங் மெஷினோட. கையில இல்லைன்னா பரவாயில்ல, பாக்கெட்ல சில்லற இல்லப்பா அப்படின்னு நான் வச்சிருக்கேன், ஸ்வைப்பிங், அதுல ஸ்வைப் பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க ஸ்வைப் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 ரூபாயாவது. இந்த அளவுக்கு he was getting the smallest coin at least from the house he knocked at. Okay. And then look at, let me erase this and go to the next part. Okay, a long description about the friar, because Chaucer was criticizing the corrupt church officials, but not to the extent of his contemporary William Langland. அந்த அளவுக்கு, அல்லது John Wycliffe, a priest who was considered to be the morning star of Reformation. Okay, அந்த அளவுக்கு ஜான் வைக்லிஃப் அளவுக்கு ஒரு பெரிய சர்ச் அட்டாக் பண்ண ஒரு ரைட்டர் கிடையாது இவரு. he was basically a court poet. So in his own right he was attacking the church, but that was not his intention. அது அவருடைய இன்டென்ஷனே கிடையாது. Okay, and then look at the next important information. He knew how to frolic அப்படின்னா to make fun. Okay, he knew how to frolic. Okay, frolic na how to make fun. And if he indeed a pup, he knew how to be much help on days for resolving dispute. எங்கெல்லாம் சண்டை நடக்குதோ அங்கெல்லாம் இவர் ஆஜராயிடுவாரு. அங்கெல்லாம் போயிட்டு என்ன பண்ணுவாரு, he will be there to resolve dispute, and in turn he will be getting gifts. அப்ப எங்க சண்டை நடக்குதுன்னு பாத்துக்கிட்டே இருப்பாரு, போய் அந்த இடத்துல அந்த சண்டையெல்லாம் விலக்கி விட்டுட்டு அங்க இருந்து கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்துருவாரு. அண்ட் he was not like a cloistered monk. ஒரு cloistered monk மாதிரி இல்லாம இவர் எல்லா பக்கமுமே ஜாலியா போய்கிட்டு இருந்தாரு. Okay, he was there moving around. That was this man. Okay, and
Look at the next one. With a threadbare coat, like a poor scholar. He was wearing a poor costume and he presented himself like a poor scholar. உண்மையாலுமே அவரு எப்படி நடந்துகிட்டாரு? He behaved, okay, he behaved like a doctor of divinity, or he behaved like a pope. டாக்டர்னு சொன்னா நீங்க மெடிக்கல் டாக்டர் கிடையாது, டாக்டர் ஆஃப் டிவினிட்டி, இறையியல் வல்லுநர் போல நடந்து கொண்டார். போப்பாண்டவர் எப்படி ஒரு அத்தாரிட்டியோட இருப்பாரோ அந்த மாதிரி அத்தாரிட்டியோட எல்லா இடங்களும் அவரு மூக்கை நுழைத்து கொண்டு இருந்தார். Okay, and then look at the costume. Okay, what was his costume? Okay, this is the description of the costume. What was his costume? Double worsted was his semi-cope. அப்படின்னா of double worsted அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it was a strong, costly fabric, and he was wearing a short cloak, அப்படின்னா ஒரு short coat, which was a very costly material fabric, okay, of double worsted அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா of costly fabric. Okay, இன்னைக்கு என்ன பிராண்டுன்னு தெரியல. நான்லாம் ஒரு 20s இருக்கும் பொழுது, okay, now in 40s 20s இருக்கும்போது Raymond's was a very big brand. பீட்டர் இங்கிலாந்து, இப்போ பீட்டர் இங்கிலாந்து அதெல்லாம் தாண்டி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு, காஸ்ட்லி பிராண்ட். ஒரு ஷர்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது 4000 5000 அப்படின்னு பசங்க சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு ஃபேப்ரிக் வந்து ரிச் குவாலிட்டியா இருக்கும். 2 வருஷம் 3 வருஷம் கூட அதனுடைய ஷைன் போகாது. அந்த மாதிரி ரொம்ப காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. And then look at the next one, which was round as a bell fresh from cloth press. அவருடைய ட்ரெஸ் எல்லாமே எப்படின்னா மடிப்பு களையாமல் இருந்தது. Okay, all his dress were very much fresh. And then look at his speech. He lisped for his affection to make his English sweet upon his tongue. Okay, அவருடைய ரொம்ப ஸ்வீட்டா பேசணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாரு, ரொம்ப சத்தமா பேசாம he was lisping. lisping அப்படின்னா அந்த 2 உதடும் அதிகமா மூவ் ஆகாம அப்படியே லைட்டா. it was a sweet speech. he was taking lot of effort to make sweet speech. What type of speech? It is called lisping. lispingனா காதுல மட்டும் கேட்கிற அளவுக்கு தான் பேசுறது, பெருசா எல்லா காதலையும் கேட்டுறாது. பக்கத்துல வந்து அப்படியே ஸ்வீட்டா காதுல அழகா பேசுவாரு. And when he sang, he was hopping. அப்படியே ரொம்ப மியூசிக்கலா இருந்தாரு. And he was hopping. Okay, and then his eyes would twinkle in his head as bright as any star upon a frosty night. அவருடைய கண்கள் எப்படி இருந்ததுன, அவருடைய கண் எப்படி இருந்துச்சான்? it was twinkling like a star. ஒரு frosty night, ஒரு frosty night, நல்ல பனி விழும் நாளில் இங்கும் அங்குமாக தெரியக்கூடிய 2 ஸ்டாரை போல அவருடைய கண்கள் ரொம்ப ரொம்ப பளபளன்னு இருந்தது. Okay, it was very very glistening. it was very very lustrous. அந்த கண் வந்து ரொம்ப பளபளப்பா இருந்தது. அந்த கண் எப்படி இருந்தது? Look at the word twinkling, brightness, imagery, pakka imagery, nature imagery drawn from nature. night, frosty night, simple night கிடையாது. Okay, frosty night. frosty அப்படின்னா பனி நிறைந்த ஒரு இரவில் இங்கும் அங்குமாக நட்சத்திரம் ரொம்ப பளபளப்பா தெரியும். அந்த மாதிரி பளபளப்பா இவரோட கண்கள் இருந்தன. அந்த ஹெட்ல, அந்த போர் ஹெட்டுக்கு கீழே இந்த 2 கண்ணும் எப்பொழுதும் பளபளப்பா இருக்கு. கண்ணு பளபளப்பா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, a man who was eager to make an impact on others.
அந்த மாதிரி மக்களுக்கு தான் கண்ணு வந்து எப்பொழுதும் பளபளன்னு இருக்கும். when they want to impress others, when they want to make the most of a situation, நம்முடைய கண்ணு வந்து பளபளன்னு இருக்கும். பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, அவங்கள்ட்ட இந்த எபிலிட்டி இருக்கும். நல்லவங்களாகவும் இருக்கலாம் அவங்க, இல்ல ஏமாத்துக்காரவங்களா இருக்கும். இவர் ஒரு ஏமாத்துக்காரர். அண்ட் வாட் வாஸ் திஸ் அகைன் அப்ஜெக்டிவ் என்ன யூஸ் பண்றாரு பாருங்க, அகைன் ஐரானிக்கல் அப்ஜெக்டிவ். ஐரானிக்காக ஒரு வேர்டு, worthy friar. உண்மையாலுமே ஒரு ரொம்ப நல்லவர் சார், ரொம்ப நல்ல வேர்தியான ஒரு மேன். ஆனா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம மீனிங் எடுக்கலாம். அன்வர்தி ஃப்ரையர் இஸ் அன்வர்தி டு பி அ ஃப்ரையர். ரிலீஜியஸ் மேனா இருக்கிறதுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லாத ஒரு மனிதர். அந்த மனிதருடைய பெயர் என்ன? இந்த ஃப்ரையருடைய பெயர் இது போன தடவை கேட்டிருந்தாங்க. ஜஸ்ட் கெட் டு நோ இட். த நேம் ஆஃப் த ஃப்ரையர் இஸ் ஹியூபர்ட். Okay, oh, sorry. The name of the friar is Hubert. Okay, get to know the name. இது கேட்பாங்க, what is the name of the friar? ஐயோ எங்க வாத்தியார் இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது. So we have completed the friar and we are moving towards the next character. From 270 onwards, we will have the next character. Okay, the next character யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, let me erase it and then move on. Okay. The next character is a merchant. இந்த மர்ச்சன்ட்டை பத்தியும் நமக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம். யாரும் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எங்க இருந்து கேட்பாங்க, எப்படி கேட்பாங்கன்னு தெரியாது. பட் எல்லாத்துக்குமே நம்ம தயாரா இருந்துக்கணும். The next character is a merchant. And what is the trademark of this merchant? இந்த மர்ச்சன்ட்டுக்கான ஒரு ட்ரேட்மார்க் அப்பியரன்ஸ் என்ன? அவருக்கான ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, a man with forked beard. A man with a forked beard. Forked beardனா என்ன அப்படின்னா, இப்படி இருந்ததுன்னா ஷார்ப்பா அப்படி. Okay, so this is called forked beard. ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். Okay, இந்த மாதிரி பியர்டு உள்ள ஒரு மனிதர். Okay, a man with a forked beard. Okay, கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்கணும். Such is called forked beard. And he was wearing party colored cloth. Party colored cloth. அது இங்கிலீஷ்ல, ஓல்ட் இங்கிலீஷ்ல மாட்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மால்ட்லீனா மல்டி கலர்டு. multi colored dress. Because he was a merchant, he was having multicolored dress, and he was seated on a horse. Horse மேல உட்கார்ந்து இருந்தார். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு ரிச் மேன் மல்டி கலர் ட்ரெஸ்ல இருந்தாரு, ஒரு குதிரை மீது அமர்ந்து இருந்தார். ஆனால் அவர் வேற என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தாரு? he was wearing a Flemish beaver hat. தலையில தொப்பி வைத்திருந்தார். Okay, so it must be hat. A Flemish beaver hat. A Flemish அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் மஸ்ட் பி இந்த Flemish அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு கேட்கலாம். The reference is to place called Flanders. மாடர்ன் இப்போ மாடர்ன் டெர்மினாலஜி என்ன அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி பெல்ஜியம். ஓகே, அண்ட் நார்தர்ன் பிரான்ஸ். அந்த ஏரியால இருந்து இருக்கக்கூடிய பீவர் அப்படின்னா ஒரு டைப் ஆஃப் அனிமல். அதனுடைய ஃபரால செய்யப்பட்ட ஒரு கேப். நார்தர்ன் பிரான்ஸ் அந்த ஏரியால இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல். த அனிமல் இஸ் பீவர். ஸோ அந்த பீவருடைய ஸ்கின்ல அந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஃபரால செய்யப்பட்ட ஒரு தொப்பியை இவர் அணிந்திருந்தார். தட் இஸ் a sign this man is a merchant. அப்போ பல இடங்களுக்கு டிராவல் பண்ணி இருக்கிறாரு. ஓகே, now what about the ability of this man அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, his opinions he spoke very solemnly. அவரு தன்னுடைய ஒப்பீனியன் சொல்லும் பொழுது ரொம்ப சாலமா சொல்லுவாரு. ரொம்ப சாலம் அப்படின்னா ரொம்ப டிக்னிஃபைடா சொல்லுவாரு. and then he was always about increasing his profit. தன்னுடைய வருமானத்தை உயர்த்துவதிலேயே கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார்.
Okay, and then he wanted the sea to be guarded at all cost. என்ன சொன்னாரு? Since he was a merchant, he was always on sea voyage. And the sea voyages அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா there were many what do you say pirates in the sea. அப்ப அந்த பைரட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி மர்ச்சன்ட் ஷிப்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப இவர் என்ன சொன்னாரு? அந்த பைரட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அவங்கள we should keep them under control, we should nab them, அவங்கள என்ன பண்ண பிடிச்சி ஜெயில போடுங்க சார், அப்பதான் நம்முடைய மர்ச்சன்ட் ஷிப்லாம் பத்திரமா போயிட்டு வரும். And this man was doing business between okay, கொஞ்சம் erase பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி போயிடுச்சு. Hey, let me rewrite it. He was doing business between Holland and England. Old English அங்க இருக்கு. Middelburg and Orwell. இந்த ரெண்டு ஏரியாவுக்கு இடையில he was doing business. Okay, he was doing business between these two places. Okay, and then அந்த அதுக்கப்புறம் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா he knew how to deal with foreign currencies. அப்ப இந்த ஃபாரின் கரன்சி அதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இவருக்கு அத்துப்படி. he knew how to make profit. இன்னைக்கு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் சொல்றாங்களே, அது என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா மக்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க? அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை பத்தி பேசக்கூடிய மக்கள்லாம் இருக்காங்க, which means they are having business mind. இப்ப யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து கேட்குறாங்க, சார் நீங்க ஸ்டாக்ல எல்லாம் உங்க ஸ்டாக்ல ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களா சார், கொஞ்சம் அதுல எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைங்க சார் அப்படின்னு சொல்றான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு 60 பேர் இருக்கானா அதுல 2 பேராவது இந்த ஸ்டாக்ல அவங்களுடைய பாக்கெட் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி they are making profit. அந்த அளவுக்கு this man was always worried about making money. Okay, that is there. And then look at the next one, ரொம்ப important. Okay, this worthy man employed his wit very well. Wit அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா intellect. Okay, he was a intellectual man and he used his intellect very well. எதுக்காக பயன்படுத்தினாரு? To make money by giving debt, by bargaining and by negotiating. Okay, எப்படி எல்லாம் காசு சம்பாதிச்சாரா? by using his intellect to give loans, get more interest, make profit. இப்படி எல்லாம் அவர் என்ன பண்ணாரு? தன்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தி he was becoming rich. That is this merchant. I think that is the end of the merchant section. Okay, merchant sectionல அவ்வளவுதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Right, look at the other information. Okay, he was so dignified manners in his affairs. அவன் செய்யக்கூடிய வேலையில he was very very dignified. You cannot find fault with him because he was a merchant. He knew how to buy and sell, and he knew how to make financial healing. எப்படி வாங்குவது, எப்போ வாங்கணும், எப்படி வாங்கணும், எப்போ விற்கணும், எவ்வளவு விலைக்கு விற்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவருக்கு அத்துப்படி. ஓகே, அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு திருப்பியும் ஐரானிக்கலி என்ன சொல்றாரு பாருங்க, he was a worthy man indeed. உண்மையாலுமே அவர் ரொம்ப நல்லவன் சார். ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான பைசாவை தான் வட்டிக்கு கொடுப்பாரு. This is irony, which means the opposite. He was giving loan at very high interest and he was squeezing the debtors. And இவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, to tell the truth. Okay, to tell the truth, I do not know what men call him. அவன் பேரை கூட சொல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்லை, அதை தெரிஞ்சுக்கவும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. Okay, that is how he concludes this character. Okay, so far how many characters have we completed, dear teachers? 12, sir. 12. Okay, very good. Now we should be moving to the next character number 13. The number 13 க்கு போய்டுவோம். Okay, yes, what is the time now? 7:47. 7:45. Okay, very good. So we are going in the right pace.
Now we are going to the 13th character. Okay, 13th pilgrim, number 13. And who is this character? Now Chaucer comes to describe a cleric from Oxford. A clerk from Oxford, an Oxford scholar. ஆக்ஸ்போர்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஸ்காலர், a very interesting character indeed. Okay, and this man is very much interested in the study of logic. அரிஸ்டாட்டிலுடைய லாஜிக் படிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு நபர். A man who is interested in logic. லாஜிக்னாவே who is the founder of logic அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டிலியன் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அரிஸ்டாட்டில் இஸ் த ஃபவுண்டர். ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன், இவர் சிம்பிளா ஒரு ஸ்காலர் மட்டும் கிடையாது. he is a cleric. cleric அப்படின்னா a clergyman. Okay, clergyman means a priest, a man who was preparing for priesthood. ஒரு துறவியாக ஆக வேண்டும் அப்படின்னு தன்னையே தயாரிப்பு செய்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன். அவரு ஆக்ஸ்போர்ட்ல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு, ஒரு ஸ்காலரா இருக்கிறாரு, ஸ்கொலாஸ்டிக்கா இருக்காரு, கேண்டிடேட்டா இருக்காரு. இதெல்லாம் வேர்ட்ஸ். அப்படின்னா ஃபார்மேஷன்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வேற வேற பேர் இருக்கு. செமினேரியன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்கொலாஸ்டிக்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அல்லது கேண்டிடேட் டு பிரீஸ்ட்ஹுட். அவரு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு? லாஜிக் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு, அப்ப பிலாசபி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவருடைய குதிரை எவ்வாறு இருந்தது, இது ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும், அதனால இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஹிஸ் ஹார்ஸ் வாஸ் a rack அப்படின்னா இட் வாஸ் வெரி வெரி லீன், குச்சி மாதிரி இருந்தது. இவர் எப்படி சார் இருந்தாரு அப்படின்னா he was not very fat. இவரும் ரொம்ப குண்டாலாம் இல்லை, இவரும் ஒல்லியா தான் இருந்தாரு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்குறாரு. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this man was very very sober. He was very very sober. அவருடைய லுக் வந்து ரொம்ப பாயிண்டடா இருக்கும். abstemious means ரொம்ப ரொம்ப sober stare. and அவருடைய லுக் வந்து ரொம்ப hollow, HOLOWE, hollow அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப டீப்பா இருக்கும். a man with a very deep look. a man with a very deep look. டீப்னா ரொம்ப இன்டென்டடா பாப்பாரு. intended. a man with a keen look, ரொம்ப ஷார்ப்பா பாப்பாரு. ஏன் அப்படின்னா he was a philosopher. ஒரு philosophy படிச்சுக்கிட்டு இருந்தனால அவர் ரொம்ப கீனா பாப்பாரு. Okay, and then look at his coat. அவருடைய ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. his dress was according to his position. Okay, his short overcoat was threadbare. அப்படின்னா அந்த ஒரு கிளரிக் வந்து எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஸ்காலருக்கான ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிதான் இருந்தாரு. அண்ட் abstemious means very very sober. அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா something which is very intended, keen. ஆண்ட்னு ஒரு கன்ஜங்ஷன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து ஒரு சின்னதா க்ளூ. நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல வரும்போது நம்ம அந்த ஆண்ட் அப்படிங்கிற அந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனுக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய வேர்டுல ஒரு வேர்டு நமக்கு மீனிங் தெரிஞ்சா போதும், இன்னொரு வேர்டு சினோனிமா தான் இருக்கும். இந்த பக்கத்துல பாருங்க, எமாஷியேட்டட். அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா someone keen observer, அவ்வளவுதான். that is right. So he was emaciated அப்படின்னா he was a man who was very keenly observing, a man who had very deep understanding. அப்ப ஒரு பார்வையிலேயே எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப கீனா அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியவர், மைண்ட் ரீடர், அந்த மாதிரி கூட நீங்க இன்டர்பிரட் பண்ணலாம். ஓகே, நவ் கமிங் டவுன். இவருடைய ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ரிலீஜியஸ் ட்ரெஸ்ஸா இல்ல, ஆனா ஒரு ஸ்காலருக்கான ட்ரெஸ்ஸா இருந்தது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு இன்னும் எக்லீசியாஸ்டிக்கல் ட்ரெஸ் கொடுக்கப்படவில்லை. அந்த அங்கி, ஒரு சாமியார் போடுவாங்களே அந்த வெள்ளை கலர் அங்கியோ, அல்லது வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ல போனீங்கன்னா அந்த அந்த ப்ரௌன் கலர், ஒன்னு ப்ரௌன் கலர்ல அங்கியா இருக்கணும், இல்லைன்னா பிளாக் கலர்ல தான் அவங்க கோட் போடுவாங்க. இந்த காலர் மட்டும் ரோஸ் கலர்ல வைப்பாங்க. தட் இஸ் a sign that he is a priest. ஓகே, அந்த மாதிரி அங்கி இன்னும் அவருக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. இன்னும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு
அவரு போகல. Okay, nor he early enough to take secular employment. அப்படின்னா he has not taken any employment. தனியாக ரிலீஜியஸ் ஒர்க்கை தவிர வேற எந்த ஒர்க்கையுமே அவரு செய்யவில்லை. Okay, then very very importantly, among the pilgrims, a man who was carrying books, pile of books on his head. அவரு தன்னுடைய தலையில என்ன பண்ணியிருந்தாராம்? ஓகே, புத்தக ஒரு pile of books வந்து கொண்டு போயிட்டு இருந்தாராம். This man was always carrying books on his head. Pile of books. எத்தனை புக்கு? 20 books he was carrying on his head. அந்த அளவுக்கு he was a bibliophile. Bibliophile, lover of books. A lover of books was the Oxford cleric, a student of Oxford. English translation இருக்கு. But this man was a cleric, a man who was in religious formation from Oxford, and he was loving books. என்ன மாதிரி புக்கு? அதனுடைய புக்ஸ் வந்து என்ன கவர்ல இருந்தது? They were bound in black or red in color, and it was of Aristotle and of philosophy. அரிஸ்டாட்டிலுடைய புத்தகங்களை ரொம்ப பெருசா வெனரேட் பண்ண ஒரு மனிதர். ஓகே, and he loved philosophy அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. Okay, so I hope you are following all these informations. Let me erase this page and we'll move further. Okay, the bibliophile அப்படிங்கறத நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 20 books அப்படிங்கறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. A lover of books of Aristotle. So he was adoring Aristotle. Okay, அரிஸ்டாட்டிலுடைய புத்தகங்களை ரொம்ப அதிகமா லவ் பண்ணவரு. அந்த புக்குடைய கவரை பத்தியும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதனால அந்த பக்கமும் நீங்க கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. Okay, this man loved books which were bound in black or red, particularly the books of Aristotle and philosophy. அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, he was a student of philosophy, a lover of philosophy. Okay, and இவருக்கு பிடிச்சது வந்து புக்ஸ். பிடிக்காதது என்ன அப்படின்னா, he did not love rich robes, fiddle, elegant psaltery. Okay, elegant psaltery. அவருக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு stringed instruments அதெல்லாம் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஆனா இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அரிஸ்டாட்டிலுடைய philosophy ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். Okay, and then even though he was a philosopher, பாருங்க ஒரு கன்செஷன் சொல்றாரு. அவர் பெரிய பிலாசபரா இருந்தாலும் nevertheless he had but little gold in his strong box. Okay, அவரு பிலாசபி ரொம்ப பிடிச்சாலும் அவருடைய பாக்ஸ்ல he had little gold. அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிக்கிள் இல்ல. ஆர்டிக்கிள் லிட்டில் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம்னு அர்த்தம். லிட்டில் அப்படின்னா no gold. He did not have love for gold. அப்படிதான் நீங்க இன்டர்பிரட் பண்ணி ஆகணும். He did not have love for gold. Okay, இத வேற மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, this man did not love alchemy. Alchemy அப்படின்னா the art of changing base metal into gold. அதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, philosopher's stone. philosopher's stone அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தது. இந்த ஆப்ஜெக்ட் கையில இருந்தீங்கன்னா ஆர்டினரி மெட்டலை நீங்க கோல்டா மாத்திரலாம். ஓகே, அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்டோன் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்தது. ஆனா இவருக்கு அது மேல ஒரு பெரிய ஆல்கெமிஸ்ட்னு ஒரு பிளே இருக்கு by Ben Jonson. Am I right? Yeah, I think people are making a reference to that. I think it is prescribed for us. We will be discussing it. Don't worry. And அவர் அது மேல எல்லாம் பெரிய அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. And இவருக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டே என்ன அப்படின்னா books and learning. This was his love. He loved books and he loved learning. Okay, அவருக்கு நாலேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். And then he loved praying.
ஓகே சாரி, அது ஆல்கமிஸ்ட் அப்படிங்கிறது பாலோ கொய்லோவுடைய ஒர்க் இருக்கு. இட்ஸ் அ ஸ்மால் நாவல் அண்ட் அது வந்து நாவல்லையும் சொல்லணும், நாவல்ல அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. அண்ட் தென் யூ ஹாவ் அ பிளே, ஓகே, தி ஆல்கமிஸ்ட். அதையும் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நவ் நம்பர் 1, he loved books and learning. Number 2, he loved praying for souls. Diligently means very keenly. Okay, and he prayed for his benefactors. He prayed, யாருக்காக ப்ரே பண்ணாராம்? He prayed for his sponsors. Okay, ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்கி படிச்சாரு. அப்ப அந்த ஸ்பான்சர்ஸ்க்காக ரெகுலரா ப்ளே பண்ணாரு. ஓகே, அண்ட் தென் ரொம்ப ரொம்ப கேர் எடுத்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he took more care and paid most heed to study. அவருக்கு ஸ்டடி தான் மெயின் ஃபோக்கஸ். மற்ற எதை பத்தியும் ஒரு பெரிய விஷயமா எதுவுமே பண்ணல. அண்ட் throughout the journey he spoke not one word more than what is needed. அளந்து பேசக்கூடிய ஒரு மனிதர். தேவைக்கு அதிகமா எதையுமே பேச மாட்டாரு. ஒரு வார்த்தைனா ஒரு வார்த்தை, அந்த ஒரு வார்த்தையே திருவார்த்தையா இருக்கும். And then and that was said with due formality and respect. ரொம்ப ஃபார்மலா இருப்பாரு. Okay, teachers kindly don't use any of the sorry, see, there are people who are started meddling with the screen. Kindly don't do that. Okay, because this was being recorded. Let me check. If this continues, then we need to remove people out of this system. Because when people don't listen, it will be disturbing all the others. Okay, let me erase this and then move. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். Like this Oxford scholar, you should be very keen in not meddling with any of the options of the meat. Just listen. உட்காந்துட்டு அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ a man who was very good in formality and reverence. அவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபார்மலா இருப்பாரு in all that he was doing. Okay, with due formality and reverence he would say a word. And அப்படியே அவர் பேசினாலும் it was very short and lively, full of elevated content. elevated contentனா ரொம்ப பெரிய knowledgeable things அப்படியே ஷேர் பண்ணுவாரு. அதையும் ஷார்ட்டா சொல்லிட்டு போயிடுவாரு. சுருங்க சொல்லி விளங்க செய்தல். ஓகே, and then அவருடைய ஸ்பீச், what type of his speech? His speech was filled with moral ideas. moral values பத்தி தான் அதிகமா பேசினாரு. It was filled with moral thought. And gladly would he learn and gladly teach. அவரு வெறும் preacher மட்டும் கிடையாது. He was learning from everybody. அவரு எல்லா மனிதர்களிடம் ரீச் பண்றது மட்டும் இல்லாம எல்லார்கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு கத்துக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வத்துல இருந்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர். ஓகே, so we have completed this Oxford scholar. So character 13 is over. Am I right? Yes. Very good. Now we are moving to the next character. Just give me 1 minute. I think I should be erasing this and take you to the next character. Okay. The next character is the surgeon of law. Okay, surgeon of law. அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he was an attorney general. Attorney அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, he was of the highest order of a lawyer. லா லீகல்ல எல்லாமே தெரிஞ்ச ஒரு மனிதர். அட்டார்னி ஜெனரல், ஹை ரேங்கிங் அட்டார்னி, மட் பி அ ஜட்ஜ். எப்படிப்பட்ட ஆளு? நம்பர் 1, he was very very prudent. ப்ரூடென்ட்னா எதை எப்போ செய்யணும், எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஓகே, ஆப்போசிட் ஆஃப் ப்ரூடென்ட் இஸ் கன்னிங். அது பாசிட்டிவா, கன்னிங்னஸ் பாசிட்டிவா இருக்க சொன்னோம்னா இட் இஸ் ப்ரூடென்ட், ப்ரூடெரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் he was wise. He knew how to handle things. And then he often visited the porch of Saint Paul's, a place where lawyers used to gather.
இந்த லாயர்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்திற்கு இவர் அடிக்கடி போனாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த இடத்துக்கு எதுக்கு போவாங்க அப்படின்னா must be he has gone there to impress the juniors. Okay, then he was very rich in superior quality. அவர்கிட்ட நிறைய superior qualities இருந்தது. என்ன குவாலிட்டி? superior quality. Number one, he was judicious. Judicious அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னொரு டேர்ம் வந்து wise. He was good judge. எது கரெக்ட் எது ராங் அப்படின்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும். judicious, good at judgment. Number two, he was a man of great dignity. And then his words were so wise. ரொம்ப வைஸா பேசுவாரு. And he was very often a judge in the court of Aziz. He was very good at the court of Aziz. Aziz அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா a man who was traveling to foreign countries. Okay, foreign countries எல்லாம் போய் okay, he was attending to cases. இப்போ நம்ம சொல்லணும்னா இங்க லோக்கல்ல லாயர், நான் வந்து திருச்சி பெஞ்சில் இருக்கேன், இங்க இருந்து நான் மதுரை ஹைகோர்ட்டுக்கு, சென்னை ஹைகோர்ட்டு, சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே நான் போயிட்டு வராரு. ஒரு வாரத்துல 10 நாள் 7 நாள்னா இவர் 10 தடவை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு வர்றாருன்னா அந்த அளவுக்கு பெரிய லாயர். இவர் என்னையா சுப்ரீம் கோர்ட்டு, எங்காலும் வந்து யுஎன்ஓ கோர்ட்லயே போய் வாதாடிட்டு வருவாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி ரொம்ப பாப்புலரான லாயரா இருந்திருக்கிறாரு. ஓகே, ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஆசிஸ். a judge in the court of Aziz அப்படின்னா ஃபாரின் கோர்ட்ல எல்லாம் கூட இவர் ஜட்ஜா இருந்திருக்காரு. And then look at the greatness of this man. He got an appointment not by hook or crook, but by royal appointment with full power. Full power அவருக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த full power யாரு கொடுத்தா? By merit. The king and the queen must have given him the power. காசு கொடுத்து அந்த பொசிஷனை வாங்கல. he got a royal appointment. அவரை கூப்பிட்டு இந்த பொசிஷனை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. And then look at the grant. He got a lot of income by grant. அவருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க? அரசு ஊதியம் பெற்ற ஒரு மனிதர். he got royal grant. Okay, he got royal grant அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. And then 318க்கு வந்தீங்கன்னா so great a purchaser அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா he was very good at buying lands. நிலத்தை வாங்குறது, கையகப்படுத்துறது. இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து பாலம் கட்டுறதுக்கு இடத்த கையகப்படுத்தணும், ஐடி பார்க்கு கையகப்படுத்தணும்னா யாரை கூப்பிடுவாங்க? நம்ம அட்டார்னி ஜெனரல் கூப்பிடுவாங்க. போய் பேசி சரி கட்டி அந்த லேண்டை வாங்கி கொடுத்தாருன்னா அவருக்கு என்ன கிடைக்கும்? higher grants கிடைக்கும், நிறைய கமிஷன்ஸ் கிடைக்கும். So he was such a man with such abilities. Okay, so let me erase now and take you further. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய எபிலிட்டியில உள்ள அந்த ஒரு சர்ஜென்ட் ஆஃப் லா, a judge, was traveling with the pilgrims. He was also one among the 29 pilgrims. And Chancellor is observer. பக்காவா அப்சர்வ் பண்ணி எல்லார பத்தியும் அங்க சொல்லிட்டு இருக்காரு. Now regarding the knowledge of this man, இவருடைய நாலேஜ் எப்படி இருந்துதான்? ஓகே, அவர் அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க, ஒரு பாயிண்ட் 319ல இருக்கு. All was unrestricted possession to him. Okay, a man who had complete command over his other pilgrims. எல்லார பத்தியும் எல்லார்கிட்டையும் ரொம்ப பெரிய மரியாதை வச்சிருந்தாரு. And then ஒரு எந்த விஷயத்தை கையில எடுத்தாலும் he could be invalidated. அவருடைய பர்ச்சேஸை யாருமே கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. Nobody can challenge it. And he was always a busy man. He was a busy man. Okay, he was a busy man. And sometime, even when he is not busy, he will pretend as if he was very busy. அவர் பிஸியா இருப்பாரு, பிஸியா இல்லாத நேரத்திலையும் பிஸியா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்குவாரு. Then he was always having a yearbook with all cases and decisions. அவர் கையில எப்பொழுதுமே ஒரு கேஸ் கட்டு கையில வச்சிருப்பாரு. அதுல இந்த பாருங்க எவ்வளோ கேஸ் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அதுல என்ட்ரி பண்ணி வச்சிருப்பாரு. And then
And look at the next information. He ever recorded sins. He knew every judgment. ஒரு ஜட்ஜுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் அவருக்கு அத்துப்படி. என்ன அப்படின்னா, from the time of King William. Who is this King William அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க ஓல்டு இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா, there is somebody called William the Conqueror. Prior to Charles, there was a very famous king called William the Conqueror. இந்த வில்லியம் த கான்கரர் டைம்ல இருந்து என்னென்ன பெரிய பெரிய கேஸ், அந்த கேஸ்ல என்னென்ன மாதிரி ஃபார் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் ப்ளீடிங் எப்படி போச்சு, அந்த டெஃபெண்டன்டோட ஆர்குமெண்ட் என்ன, ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவருடைய ஃபிங்கர் டிப்ல வச்சிருந்தாரு. He had complete knowledge over all the documents, all the legal documents. Okay, and then he was skilled at composing and drawing up a legal document. டக்கு டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு கேஸ் போச்சுன்னா உடனே சொல்லுவாரு, எழுதுங்க, டைப் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அந்த கேஸுக்கு ஆர்கியூமெண்ட் எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு புட்டு புட்டு எழுதுவார். ஐபிசி அப்படிங்கிறது அவருக்கு அத்துப்படி. இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா கேஸுடைய டாக்குமெண்ட் அவருக்கு அத்துப்படியா இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு இருக்கு. Okay, so see, look at the way Chaucer is describing this character. Okay, இதை erase பண்ணிடுவோம். erase பண்ணிட்டு we will go further. Okay. Almost we have come towards the end of this character. And அதற்கப்புறம் இவருடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் ரைட்டிங்ல you cannot find a flaw in his writing. Nobody can find a flaw in his documentation. அவர் ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதிட்டாரு, டைப் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அதுல எரர் அப்படிங்கிறதே கண்டுபிடிக்க முடியாது. And he knew every statute completely by heart. அப்படின்னா statute அப்படின்னா law. எல்லா லாவும் அந்த லா புத்தகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே இவரு மண்டக்குள்ளர கரைச்சி வச்சிருக்கிறாரு. அதனால அக்கு வேற ஆணி வேற ரைட் லெஃப்ட் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பிடிச்சு உள்ள விடுவாரு. And then அவருடைய ட்ரெஸ்ஸிங் என்ன இருந்தது, he rode but simply in multicolored coat. அவருடைய கோட் வந்து மல்டி கலர்ட், பட் யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் girded with belt of silk. ஓகே, மல்டி கலர். ஏற்கனவே ஒருத்தர் யாரு மல்டி கலர், த மர்ச்சன்ட், அவரும் மல்டி கலர் ட்ரெஸ்ல இருந்தாரு. ஆனா அவருக்கும் இவருக்கும் டிஃபரன்சியேஷன் என்ன அப்படின்னா, இடுப்பில் இடைக்கச்சை வாஸ் மேட் ஆஃப் அ பெல்ட் ஆஃப் சில்க் வித் ஸ்மால் ஸ்ட்ரைப்ஸ். சட்டை வந்து ஸ்ட்ரைப்டு ஷர்ட் போட்டிருந்தாரு. ஓகே, he was wearing striped shirt, small stripes. ஒருவேளை அந்த மேன் வந்து நம்ம மர்ச்சன்ட் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஸ்ட்ரைப்ஸ் போட்டிருப்பாரு, இவரு இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்ட்ரைப்டு ஷர்ட். ஓகே, அதை சொல்லிட்டு ஐ டெல் நோ லாங்கர் டேல் ஆஃப் ஹிஸ் க்ளோதிங். இதுக்கு மேல நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல, இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் போதும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கிளியர்? Teachers? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Now, shall we take a break here? Yeah, I know that because it's a long time. I had dumped a lot of information about characters. I think now the time is 8:10. Today, let's wind up the session a little early. What I'm doing is I'm stopping recording and let's spend a few minutes having a discussion.